Dear students, this is the next lecture on rotational dynamics. So in this lecture we are going to complete the last point of the circular motion, which is introduced in this topic, rotational dynamics. So this point is velocity at different points in the vertical circular motion. Here we are going to find the expression for velocity at different points in the vertical circular motion. Velocity means actually we are going to calculate the minimum velocity required to just complete vertical circular motion. Minimum velocity required to just complete vertical circular motion. तर बघा लास्ट लेक्चर मध्ये आपण स्टडी केलं होतं की ही बॉडी आहे. बॉडी इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग. वर्टिकल सर्क्युलर मोशन दोन प्रकारचे असतात. वन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स अँड सेकंड वन इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. द मोशन विच इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स कॅन बी युनिफॉर्म वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. बाहेरनं एक्सटर्नल फोर्स आपण सप्लाय केला असेल तर मोशन आपण मेंटेन करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो विथ कॉन्स्टंट स्पीड, म्हणजे युनिफॉर्म वर्टिकल सर्क्युलर मोशन असू शकते. But if the motion, vertical circular motion, is under the action of only gravity, it is controlled by gravity only, then the velocity of the body going to change point to point. Velocity point to point change होत जाते. Velocity goes on, or speed, velocity म्हणजे आपल्याला स्पीड म्हणायचं. स्पीड goes on decreasing if the body is moving from bottom of the circle to the top of the circle, and speed goes on increasing when the body is moving from the top of the circle to the bottom of the circle. मग ही जी मिनिमम वेलोसिटी आहे सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करण्यासाठी, त्या मिनिमम वेलोसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला डिराइव्ह करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा ही बॉडी आहे अँड सपोज दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ही बॉडी अशी वर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला, त्याचा स्पीड मी मॅक्झिमम ठेवलाय, स्पीड जास्त ठेवलेला आहे. सो इट कॅन परफॉर्म इझिली वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द स्पीड, हा स्पीड जर आपण डिक्रीज करत गेलो तर डिक्रीज केल्यानंतर एका मिनिमम स्पीड नंतर बॉडी जर टॉपला गेली आणि टॉपला स्पीड जर मिनिमम झाला, सपोज दिस बॉडी इज गोइंग, बॉडी इज रिच्ड ॲट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल and its velocity is less than certain minimum velocity, then body cannot perform circular motion, it will fall down and the circular motion will be disturbed. तर तशी ती मिनिमम वेलोसिटी काढायची आहे. ज्या मिनिमम वेलोसिटी पेक्षा जास्त वेलोसिटी असेल तर बॉडी सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार, पण त्या बॉडीची वेलोसिटी त्या मिनिमम स्पीड पेक्षा जर कमी असेल, बॉडी विल नॉट परफॉर्म वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सो वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्म्युला फॉर minimum velocity at the top of the vertical circle. So minimum velocity means minimum speed at the top of the vertical circle, minimum speed at the bottom of the vertical circle, and minimum speed at the middle point to perform just vertical circular motion. तर लास्ट लेक्चरला आपण एक दोन इक्वेशन्स डिराइव केले होते. सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी. बॉडी ची बॉटम पोझिशन आहे, इट इज द लोएस्ट पोझिशन L. आपण नोटेशन देऊया लोएस्ट पोझिशन L, topmost position or highest position H, and middle position is capital M, and C is the center of the circle. This C is the center of the circle, and capital R is the radius of circle. Capital R is the radius of circle. हे notations आपण घेतले, and small m is the mass of the body. आता when the body is at the bottom, बघा body of mass small m is connected to the string. This is the central point. Body is connected to the string. It performs vertical circular motion in anti-clockwise direction. तर इथं ही एक आपण पोझिशन लास्ट लेक्चरला कन्सिडर केली होती. आर्बिट्ररी पोझिशन आहे. दिस अँगल इज थीटा, आणि ह्या पोझिशनला बॉडीची जी वेलोसिटी असेल किंवा जी जनरल इक्वेशन आहे ते इक्वेशन आपण काय घेतलं होतं, तर टेन्शन ह्या साईडला असेल T, आणि ह्या साईडला इकडं वेटचा कंपोनंट असेल, वेट डाऊनवर्ड mg. This mg can be resolved into two components. This angle is theta, so this component is mg cos of theta. This mg cos theta opposes the tension in the string. So general equation is T minus mg cos of theta is equal to this T minus mg cos theta provides necessary centripetal force. So centripetal force is mv square upon r. तर हे जनरल इक्वेशन आपण लास्ट लेक्चरला डिराइव्ह केलेलं आहे. This is one of the important equation. आणि ह्या इक्वेशन वरून आपण velocity at the top, velocity of the bottom काढू शकतो. टेन्शन when the body is at the topmost position, टेन्शनचे जनरल फॉर्म्युला सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरला डिराइव्ह केलेले आहेत. तर हा फॉर्म्युला समजा अप्लाय केला आपण, आणि टॉप साठी मला इक्वेशन लिहायचं आहे at the topmost position. Equation, this equation is converted for the topmost position, highest position. So at highest position, when the body is at the highest position, H, the tension is in the downward direction. Tension is, suppose tension is TH.
tension at highest position. Then velocity of the body or speed of the body at the highest position is Vh. Velocity at the highest position is Vh. Tension in the string when the body is at the highest position is Th. So its weight is also in the downward direction. Weight of the body is mg. So this equation can be written for the highest position as Th minus mg cos of theta, angle made by the string with the vertical line. If the body is topmost position, body is at the topmost position, this angle is equal to 180. So cos of 180 degree is equal to m, small m, mass of the body, v square, velocity at the topmost position, it is Vh. So Vh, velocity at the or speed at the topmost position Vh, speed at the lowest position is Vl, and speed at the middle position is Vm. Have a notation little like. So this equation becomes mv square upon r. So this is general equation for the body at the highest position. Now this can be written as Th cos 180 is equal to -1 minus plus mg is equal to m Vh square upon r. Now if we have to calculate minimum speed at the topmost position, मिनिमम स्पीड म्हणतो आपण, टॉपमोस्ट पोझिशनचा मिनिमम स्पीड काढायचा आहे, त्याच्यापेक्षा थोडा जरी स्पीड कमी झाला तर काय होणार, बघा मिनिमम स्पीड पेक्षा इथला स्पीड कमी झाला तर स्ट्रिंग विल बिकम स्लॅक, स्ट्रिंग अशी लूज होईल आणि बॉडी काय होणार, इकडे पुढे जाणार नाही, बॉडी इथून खाली पडणार. सो इट कॅनॉट परफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सो मिनिमम फॉर द मिनिमम स्पीड, टू कॅल्क्युलेट मिनिमम स्पीड ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन, टेन्शन इन द स्ट्रिंग ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन बिकम्स 0. आपल्याला मिनिमम स्पीड काढायचा आहे, त्यावेळी मिनिमम स्पीडच्या वेळेला ज्यावेळी ही बॉडी मिनिमम स्पीडनं मूव्ह होईल टॉपमोस्ट पोझिशनला, तर स्ट्रिंग जी आहे ती स्लॅक होईल, अशी लूज होईल आणि त्याला टेन्शन किती होईल, 0 होईल. सो टू कॅल्क्युलेट मिनिमम स्पीड ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन, टेन्शन इन द स्ट्रिंग कॅन बी टेकन ॲज 0. टेन्शन आपण 0 घेऊ शकतो. सो टेन्शन Th इज इक्वल टू 0. इफ टेन्शन Th इज इक्वल टू 0, दिस Vh इज द मिनिमम व्हॅल्यू. याच्यापेक्षा कमी स्पीड आपल्याला चालणार नाही, याच्यापेक्षा जास्त स्पीड जाऊ शकतो. स्पीड मिनिमम पेक्षा जास्त असेल, टेन्शन कॅनॉट बी 0. इफ टेन्शन इज 0, दिस Vh इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द स्पीड ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन ऑफ द व्हर्टिकल सर्कल. सो दिस Th कॅन बी टेकन ॲज 0. हा जर 0 भेटला तर आन्सर काय येतो बघा, इफ दिस टेन्शन इज टेकन ॲज 0, देन दिस mg इज इक्वल टू mvh square upon r. So this m gets cancelled. So r इकडे येणार हा gr is equal to vh square. So what is vh? Vh is equal to square root of gr. So this is the first answer. The minimum velocity at the top of the vertical circle to just complete vertical circular motion. This is the formula for the minimum velocity at the top of the vertical circle to just complete vertical circle. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा थोडा जरी कमी स्पीड असेल टॉपला, बॉडी विल नॉट परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. पण हा बॉडीचा स्पीड याच्यापेक्षा थोडा जरी जास्त असेल, बॉडी विल जस्ट कंप्लीट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर लक्षात ठेवा, हा मिनिमम स्पीडचा फॉर्म्युला आहे ऍट द टॉप ऑफ द vertical circle. That means at the highest position of the vertical circle. आता मला मिनिमम वेलोसिटी ॲट द बॉटम काढायचा आहे. जे बॉटमला किती मिनिमम वेलोसिटी ऑन द बॉडी जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज दिस इज द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द बॉडी. That means this is the center of circle. Now suppose here some force is applied and initial velocity is given to the body at the lowest position. इथे मी वेलोसिटी देतो, ही वेलोसिटी नंतर बॉडी काय होईल, इथपर्यंत येऊन परत आली. ठीक आहे. सो आम्ही इनिशियल वेलोसिटी जरा जास्त दिली, थोडीशी जास्त दिली. इनिशियल वेलोसिटी इज इनक्रीज्ड बाय इनक्रीजिंग द फोर्स. तर बॉडी इथपर्यंत आली. ठीक आहे. आणखी जरा फोर्स वाढवला मी, इनिशियल वेलोसिटी जास्त दिली. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इनक्रीज्ड, बॉडी वर गेली, तर ही बॉडी अशी टॉपला जाऊन, ही बॉडी अशी टॉपला जाऊन टॉपमोस्ट पोझिशन क्रॉस करून एक वर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करण्यासाठी मिनिमम किती वेलोसिटी पाहिजे बॉटमला. द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द body at the bottom of the vertical circle so that it just complete vertical circular motion. That minimum velocity we have to calculate here. The minimum velocity at the bottom of the vertical circle. आता ह्या टॉपमोस्ट पोझिशन आणि बॉटममोस्ट पोझिशनला जर आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचे कन्सेप्ट यूज केली, कशी यूज करता येईल बघा, कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ऍट द टॉपमोस्ट पोझिशन ही ग्राउंड लेवल कन्सिडर करूया आपण.
ग्राउंड लेवल कोणतीही कन्सिडर करू शकतो आपण. ही ग्राउंड लेवल आहे. हे ग्राउंड लेवल असेल तर ह्या पॉइंटला फक्त कायनेटिक एनर्जी असणार. किती कायनेटिक एनर्जी असणार? तर इथली जी इनिशियल वेलोसिटी दिले त्या वेलोसिटीमुळे कायनेटिक एनर्जी मिळणार. सो इथला स्पीड आपण इनिशियल स्पीड जो आहे तो vl मानला. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mvl². This body does not have potential energy at this position because this is the ground state or lowest position of the body. ठीक आहे. आणि ह्या पॉइंटला काय असणार? कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. सो इथली कायनेटिक एनर्जी किती असणार? दिस शुड बी इक्वल टू, that means kinetic energy at the lowest point is equal to kinetic energy plus potential energy at the topmost point. So इथली kinetic energy किती असणार आहे? तर half mvh² plus mgh. h म्हणजे काय असणार आहे? h means height of the body from the ground level. ह्या बॉडीची ह्या पोझिशनची हाईट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ते किती असणार आहे? r plus r 2r. So multiply each and every term by 2, m gets cancelled. 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होणार? vl² is equal to 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथे येणार vh² plus 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2g and h is replaced by 2r. So what is final formula? vl² is equal to vh² plus 4gr. आता vh चा फॉर्म्युला ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला. स्क्वेअर रूट ऑफ gr, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोझिशन, हायेस्ट पोझिशन, स्क्वेअर रूट ऑफ gr. सो vh स्क्वेअर काय येणार? gr येणार. सो vl² इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू आपली आली gr प्लस 4gr. सो vl² इज इक्वल टू 5gr. दॅट मीन्स vl इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg. So minimum velocity at the topmost position, square root of rg. Minimum velocity at the lowest position, square root of 5rg. Similarly, we can prove that the minimum velocity at the middle position is equal to square root of 3rg. ह्या दोन पॉइंटला कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करा. ह्या पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, ह्या पॉइंटला सुद्धा कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी at this position is equal to half mvm² and potential energy at this position is equal to mgh. h is replaced by r कारण ग्राउंड स्टेट पासून ह्या पोझिशनची जी हाईट आहे ती h आहे. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऍट दिस पोझिशन इज इक्वल टू mgr. तर इथली कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी आणि इथली कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सेम असणार आहे. सो टोटल एनर्जी ऍट एनी पॉइंट along the vertical circle should remains constant. So by using conservation of energy we can prove that the minimum velocity at the middle position, that means vm, should be equal to square root of 3rg. हे तीन जे फॉर्म्युले आहेत हे लक्षात ठेवा. Minimum velocity at the highest position, square root of rg. Minimum velocity at the lowest position, square root of 5rg. And minimum velocity at the middle position is equal to square root of 3rg. Minimum tension, आता ऑब्जेक्टिव्ह साठी काही व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. मिनिमम टेन्शन ऍट द टॉपमोस्ट पोझिशन. टॉपमोस्ट पोझिशनला मिनिमम टेन्शन किती असणार आहे? मिनिमम टेन्शन 0 असणार आहे. सो th इज इक्वल टू 0. ज्यावेळी क्रिटिकल स्पीड असेल, मिनिमम स्पीड असेल त्यावेळेचं टेन्शन इथे 0 असणार. इथं टेन्शन 0 असेल तर इथलं लोएस्टचं टेन्शन जे असतं, वी कॅन प्रूव्ह दॅट दिस टेन्शन ऍट लोएस्ट पोझिशन इज इक्वल टू 6 mg and tension at the middle position Tm is equal to 3 mg. म्हणजे टॉपमोस्ट पोझिशन आणि बॉटम मोस्ट पोझिशन आहे याच्यामधला टेन्शन मधला डिफरन्स आहे. डिफरन्स ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्त्वाचे पॉइंट्स आहेत हे. सो डिफरन्स इन टेन्शन ऍट द टॉपमोस्ट अँड बॉटम मोस्ट पोझिशन इज इक्वल टू 6 mg. डिफरन्स बिटवीन टॉपमोस्ट अँड मिडल पोझिशन इज इक्वल टू 3 mg अँड डिफरन्स इन टेन्शन ऍट द मिडल पोझिशन अँड बॉटम पोझिशन इज इक्वल टू 3 mg. या दोन्ही मधला टेन्शन मधला डिफरन्स आहे दोन पोझिशन मधला 3 mg. या दोन्ही मधला टेन्शन मधला डिफरन्स आहे 3 mg आणि टॉपमोस्ट पोझिशन आणि बॉटम मोस्ट पोझिशन मधला टेन्शन मधला डिफरन्स आहे तो 6 mg आहे. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये क्रिटिकल स्पीड असू दे किंवा नसू दे, दुसरा कुठलाही स्पीड असला तर या दोन्ही मधला टेन्शन मधला जो डिफरन्स असणार इट शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 6 mg. हे झाले मिनिमम और क्रिटिकल स्पीडची फॉर्म्युले. ठीक आहे. तर इथं जर हा स्ट्रिंगच्या ऐवजी रॉड असेल ना, हा जी स्ट्रिंग आहे द बॉडी इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग. स्ट्रिंगच्या ऐवजी मी तसा रॉड कन्सिडर केला, मेटल रॉड, मासलेस कन्सिडर करायचा आहे. याचा मास निग्लिजिबल स्मॉल आहे, रिजिड रॉड आहे. सपोज दिस इज अ मेटल रॉड, mass can be neglected. ठीक है. So mass is very small and this is a rigid rod connected to the body. तर रॉड मध्ये टेन्शन असण्याचा संबंधच नाही आहे. स्ट्रिंग मध्ये कसं टेन्शन वेरी होतं, रॉड मध्ये टेन्शन असणार नाही आहे आणि त्यामुळे ही बॉडी टॉपला जाऊन थांबली. समजा रॉड असा टॉपला जाऊन थांबला, म्हणजे बॉडी इज ऍट द हायेस्ट पोझिशन अँड रॉड इज इन द व्हर्टिकल पोझिशन. तर रॉड बेंड होण्याची किंवा रॉड स्लॅग होण्याची प्रोबॅबिलिटीज नाही आहे, पॉसिबिलिटीज नाही आहे आणि त्यामुळे इथं मिनिमम जी व्हेलॉसिटी असणार आहे
rod, if the rod connected to the body is rotating in the vertical circle, the minimum velocity at the topmost position can be equal to 0. स्ट्रिंगच्या बाबतीत मिनिमम वेलोसिटी किती पाहिजे? स्ट्रिंग जर आपण बॉडीला कनेक्ट केले असेल अँड द बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्क्युलर मोशन, बॉडी शुड हॅव सम मिनिमम वेलोसिटी at the topmost position of the vertical circle to complete vertical circular motion. That minimum velocity at the topmost position is equal to square root of rg. Square root of rg. पण रॉडच्या केसमध्ये मिनिमम वेलोसिटी किती असणार आहे? द मिनिमम वेलोसिटी of the body at the topmost position if it is connected to the rod is equal to 0. इथं 0 velocity रॉडला असेल तरी चालू शकते. 0 नंतर ही बॉडी थोडीशी डिस्टर्ब केली, इट कॅन परफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, आणि त्या केसमध्ये जर मिनिमम वेलोसिटी बॉटमला काढली आपण ती असते 4rg. म्हणजे रॉडच्या केसमध्ये इथली वेलोसिटी जी आहे याच्याऐवजी 0 आन्सर येणार, आणि बॉटमला याच्याऐवजी आन्सर येणार स्क्वेअर रूट ऑफ 4rg. त्याचं डेरिव्हेशन सिलेबस मध्ये नाही आहे, पण व्हॅल्यूज ऑब्जेक्टिव्ह स्टुडंट लक्षात ठेवा. रॉड असेल तर इथली मिनिमम वेलोसिटी 0 असते आणि बॉटमची वेलोसिटी स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg च्या ऐवजी स्क्वेअर रूट ऑफ 4rg असते. इन केस ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द बॉडी, द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पोझिशन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ rg and minimum velocity at the bottommost position is equal to square root of 5rg. तर हे काही फॉर्म्युला आहेत. मिनिमम वेलोसिटी ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन, बॉटम पोझिशन अँड मिडल पोझिशन, आणि टेन्शनच्या पण व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. इन केस ऑफ स्ट्रिंग, टेन्शन ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन इज इक्वल टू 0, टेन्शन ॲट द बॉटममोस्ट पोझिशन इज इक्वल टू 6 mg, and टेन्शन ॲट मिडल पोझिशन इज इक्वल टू 3 mg. सो डिफरन्स इन टेन्शन ॲट टॉप अँड बॉटम इज इक्वल टू 6 mg. हा जो पॉईंट आपला हा सिलेबस मधला लास्ट पॉईंट आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ह्या टॉपिक मधला नेक्स्ट पार्ट सुरू करतो. ऍक्च्युली तो वेगळा टॉपिकच आहे, आपल्याला बघायचा आहे रोटेशनल मोशन मधला मोमेंट ऑफ इनर्शिया and its physical significance. So we'll see moment of inertia in the next lecture. Thank you.